Welcome to another video lecture, and it is dealing about the concepts of valence bond theory. Valence bond theory, that is VBT, originates from the idea of electron pair bond which was proposed by G.N. Lewis. Valence bond theory നമ്മുടെ electron pair bond conceptil നിന്നാണ് originate ചെയ്തു വന്നത്. Okay. And the theory was proposed by Hitler and London, and they used this theory to explain bonding in hydrogen molecule in the year 1927. Later the theory was modified by Linus Pauling, Slater, Coulson and others. Now the orbital overlap concepts of covalent bonding in VBT. VBT introduces the concept of orbital overlap in covalent bonding. That is, the covalent bonding that arises due to orbital overlap concept. Orbitals overlap ചെയ്തിട്ടാണ് covalent bonding form ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് valence bond theory പറയുന്നത്. So valence bond theory introduces the concept of orbital overlap in covalent bonding. Let us check the salient features of this VB theory. The first one, according to orbital overlap concept, a covalent bond is formed through electron pairing. Covalent bond form ചെയ്യുന്നത് electron pairing വഴിയാണ്. A covalent bond is formed through electron pairing when valence shell atomic orbital of one atom overlaps with valence shell atomic orbital of another atom, each having an unpaired electron but opposite spin. That means covalent bond is formed by the overlapping of valence shell atomic orbitals of the combining atoms. Consider the formation of a molecule AB which is formed by the combination of A and B. So how this bond is formed? So just we can check. Here this is the atom A, this represents the nucleus, and this is the valence shell of atom A. Valence shell means the shell that contains the valence electron. A last electron occupy ചെയ്യുന്ന ഷെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, valence shell എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. And here is the atom B, this is the nucleus, and this is the valence shell of B. And each of these contains one unpaired electron with opposite spin. And then these atomic orbitals will overlap and there occurs formation of the covalent bond. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ വാലൻസ് ഓർബിറ്റലും തമ്മിൽ ഇവിടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തു and there occurs electron pairing. ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ പെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടു അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോവാലന്റ് ബോണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയുടെ ഫസ്റ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പ് കോൺസെപ്റ്റ്, എ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ത്രൂ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിംഗ് വെൻ വാലൻസ് ഷെൽ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് വൺ ആറ്റം ഓവർലാപ്സ് വിത്ത് എ വാലൻസ് ഷെൽ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് another atom, each having an unpaired electron but opposite spin. So this implies the formation of covalent bonding. The second feature is the two electrons that get paired in the process occupy a bond orbital or localized molecular orbital formed by overlapping of atomic orbitals. So first feature നമ്മൾ എങ്ങനെ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തത്. അതായത് ഇവിടെ പെയറിംഗ് നടന്നു, ഇലക്ട്രോൺ പെയറിംഗ് നടന്നു. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് പറയുന്നത് ദ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ് പെയർഡ്, ഈ പെയർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കുപ്പൈ എ ബോണ്ട് ഓർബിറ്റൽ ഓർ ലോക്കലൈസ്ഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. ഇങ്ങനെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ പെയർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് വിൽ റിസൈഡ്സ് ഇൻ എ ബോണ്ട് ഓർബിറ്റൽ ഓർ ലോക്കലൈസ്ഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. ഈ ബോണ്ട് ഓർബിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ദേ ആർ ഫോംഡ് ബൈ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മെർജിങ് ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ്. സോ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് പുതിയ ബോണ്ട് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് മോളിക്കുലർ
മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവുന്നു. അവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്. ദ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ് പെയർഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് occupy a bond orbital or localized molecular orbital formed by overlapping of atomic orbitals. Let us check the next feature. Overlapping causes maximum electron density to be present between the nuclei of the two atoms. Overlapping നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ this electron pair, that is the electron density, will concentrate in between the nuclei. രണ്ട് ആറ്റം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി രണ്ട് ആറ്റങ്ങളുടെയും ന്യൂക്ലിയസിന് ഇടയിലായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ലോക്കലൈസ്ഡ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലേ, ലോക്കലൈസ്ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ളത്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് സിമെട്രിക്കൽ അറൗണ്ട് ദിസ് ഷെല്ലിൽ സിമെട്രിക്കലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരുന്നു രണ്ട് കേസിലും. ബട്ട് വെൻ ദ ബോണ്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കും, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി. And you know, this electron cloud having negative charge and this nuclei having positive charge. So of course there is force of attraction between these electrons and nucleus. ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ദ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി ആൻഡ് ദിസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ദ ബോണ്ടിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബൈൻഡിങ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ ബോണ്ട്. ആ ബോണ്ട് അങ്ങനെ അതവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബൈൻഡിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലി ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്. ഓവർലാപ്പിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി ആൻഡ് ദ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി ആൻഡ് ദിസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ബൈൻഡിങ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദി ബോണ്ട്. Next concept. The process of overlapping is accompanied by a fall of potential energy. That means during the formation of a bond through overlapping of atomic orbitals, potential energy will fall, potential energy will decrease. ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, therefore the molecule has lower energy than the constituent atoms and is more stable than the isolated atoms. അതുകൊണ്ടാണ് ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ ആറ്റംസ് ആർ കമ്പൈനിങ് ടു അക്വയർ ലോവർ എനർജി ആൻഡ് ടു അക്വയർ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബൈ റിലീസിങ് എനർജി. അപ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ. സോ ദ ഫോർത്ത് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് of overlapping is accompanied by a fall of potential energy. That means molecule has lower energy than the atoms, constituted atoms, and is more stable than the system of isolated atoms. മോളിക്യൂൾസിന് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും, എനർജി കുറവായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ. സോ ആസ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ മോളിക്യൂൾസിന് എപ്പോഴും ലോവർ എനർജി ആയിരിക്കും ദ കമ്പൈനിങ് ആറ്റത്തിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട്. സോ ദ സിസ്റ്റം ബിക്കം മോർ സ്റ്റേബിൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ എനർജി ഈസ് റിലീസ് ഡ്യൂറിങ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ. ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. സോ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വിൽ ഡിക്രീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കം മോർ സ്റ്റേബിൾ. Next concept focuses on the strength of covalent bond. The strength of covalent bond is proportional to the extent of overlapping between atomic orbitals. We already learned atomic orbitals combines to form the covalent bonding, and the strength of that bond, covalent bond, proportional to the extent of overlapping. Greater the overlapping, stronger is the bond. നന്നായിട്ട് ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുകയാണ്, നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ബോണ്ട് എന്തായിരിക്കും, സ്ട്രോങ് ആയി മാറും. സോ ഗ്രേറ്റർ ദ ഓവർലാപ്പിംഗ്, stronger is the bond formed. Strength of covalent bond is proportional to the extent of overlapping between atomic orbital, and greater the overlapping, stronger is the bond formed. Then the next concept, the overlapping orbitals must be oriented in space in such a way that repulsive interactions are minimum and attractive interactions are maximum.
നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് റിപ്പൾസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് മിനിമവും അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് മാക്സിമവും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നത്. The overlapping orbitals must be oriented in space in such a way that the repulsive interactions are minimum and the attractive interactions are maximum. Now the next concept, between two orbitals of same energy, the one more directionally concentrated would form a stronger bond. നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദർ ഈസ് എസ് ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് ഡംബൽ ഷേപ്ഡ് പി ഓർബിറ്റൽസ്, ദെൻ പെറ്റൽ ഷേപ്ഡ് ഡി ഓർബിറ്റൽ. സോ എസ് ഓർബിറ്റൽ, പി ഓർബിറ്റൽ, ഡി ഓർബിറ്റൽ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എസ് ഓർബിറ്റൽസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ഫെരിക്കലി സിമെട്രിക്കൽ ആണ്, ആൻഡ് പി ഓർബിറ്റൽസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഡയറക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡംബിൾസ് ആർ ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻ എനി വൺ ഓഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ. എക്സ് ആക്സിസിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളതിനെ പി എക്സ് എന്ന് പറയും, വൈയിലാണെങ്കിൽ പി വൈ, സെഡ് ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ പി സെഡ്. ഓക്കെ, സോ ഡയറക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉള്ളതാണ് പി ഓർബിറ്റൽ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഡി ഓർബിറ്റൽ ഹാവ് ഡയറക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് അത്തരം ഡയറക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് സെയിം എനർജി, ദ വൺ മോർ ഡയറക്ഷണലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വുഡ് ഫോം എ സ്ട്രോങ്ങർ ബോണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ഡംബൽ ഷേപ്ഡ് പി ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം സ്ട്രോങ്ങർ ബോണ്ട്സ് ദാൻ എസ് ഓർബിറ്റൽസ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പി ഓർബിറ്റലായിട്ട് നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കും. ഓക്കെ, ത്രൂ ആക്സിസിലൂടെ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് ഫോം കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഡയറക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് സ്ട്രോങ്ങർ ബോണ്ട്. Between two orbitals of same energy, the one more directionally concentrated would form a stronger bond. Now the last concept, overlapping of orbitals with particular orientation gives directional characteristics to covalent bond. ഫോം ചെയ്ത കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. Overlapping of orbitals with a particular orientation gives directional characteristics to covalent bond. അതായത് എസ് ഓർബിറ്റൽ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ഫെരിക്കലി സിമെട്രിക്കൽ ആണ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവ് നോ ഡയറക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഫോർ എ നോൺ സ്ഫെരിക്കൽ ഓർബിറ്റൽ ടെൻസ് ടു ഫോം എ ബോണ്ട് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി വിത്തിൻ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു പി ഓർബിറ്റലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആക്സിസിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ ത്രൂ ആക്സിസിലൂടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ബെറ്റർ ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോഴായിരിക്കും എഫിഷ്യൻ്റ് ഓവർലാപ്പിങ്ങും സ്ട്രോങ്ങർ ബോണ്ടും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എ നോൺ സ്ഫെരിക്കൽ ഓർബിറ്റൽ ടെൻസ് ടു ഫോം എ ബോണ്ട് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി വിത്ത് ഇറ്റ്. A p orbital has a greater preference to form a bond along its axis rather than sidewise overlapping. നമുക്കറിയാം പി ഓർബിറ്റലിന് ഇങ്ങനെ ഹെഡ് ടു ഹെഡ് ഓവർലാപ്പിംഗ് പോസിബിൾ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പിങ്ങും പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ത്രൂ ആക്സിസ് ആകുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കും, സോ സ്ട്രോങ്ങർ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പിങ്ങിൽ എഫക്റ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് അല്ല വരുന്നത്. സോ അതാണ് ഡയറക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഓരോ ഓർബിറ്റലിൻ്റെയും orientation ആണ്. The overlapping of orbitals with particular orientation gives directional characteristic to covalent bond. Valence bond theory, the concepts, and the valence bond theory introduced the concept of orbital overlap in covalent bonding, and the different concepts are overlap. According to orbital overlap concept, a bond is formed through electron pairing when valential atomic orbital of one atom overlap with the valential atomic orbital of another atom. Then the paired electrons will reside in bond orbital or localized molecular orbital. The another concept, overlapping causes maximum electron density in between the nuclei, and the attractive forces between nuclei and electron cloud is responsible for the bond formation. Okay, and the process of overlapping is accompanied by a fall of potential energy, that is energy is released during the formation of bond. Then the strength of bond is directly proportional to extent of overlapping. Higher the overlapping, stronger will be the bond.
then overlapping orbitals must be oriented in space in such a way that the repulsive interactions are minimum and attractive interactions are maximum. Then if there are two orbitals having same energy, the one with more directionally concentrated features will form stronger bond. Then the overlapping orbitals with a particular orientation gives directional characteristic. That is, in the case of non-spherical orbitals, they tend to form bond in the direction of maximum electron density. That means p orbitals effective overlapping occurs through axis but not with the sidewise overlapping. Next we want to learn bonding, anti-bonding and non-bonding interactions. നമുക്കറിയാം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബോണ്ടിങ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ. ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ദർ ഈസ് ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ, ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഫസ്റ്റ് വി വോണ്ട് ടു ചെക്ക് ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഒരു ബോണ്ടിങ് നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇംപ്ലൈസ് positive overlap between orbitals with regards to their symmetries. ഒരു പോസിറ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈസ് ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ എസ് ഓർബിറ്റൽ. നോക്കൂ, എസ് ഓർബിറ്റൽ സ്ഫെരിക്കലി സിമെട്രിക് ആണ് അല്ലേ. ഇവിടെ പ്ലസ് എന്നിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈൻ ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് കാണാം. അത് ചാർജ് അല്ല, അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ സൈൻ ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷന് ഓരോ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസിലും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് സൈനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ സൈൻസ് ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സൈൻസ് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ഇവിടെയും പ്ലസ് ആണ്, ഇവിടെയും പ്ലസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഓവർലാപ്പാണ്. ആൻഡ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സി പി സെഡ് ഓർബിറ്റൽ. നമ്മൾ യൂഷ്വലി എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ, ഇത് സെഡ് ആക്സിസ്, ഓക്കെ, ഇത് വൈ ആക്സിസ്, ദെൻ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ്, ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക. സെഡ് ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ്, എക്സ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, തിരിച്ചെടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അതിനനുസരിച്ച് മറ്റത് മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പി സെഡ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലോങ് സെഡ് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇതൊരു പി സെഡ് ഓർബിറ്റലാണ്, അത് വേറൊരു പി സെഡ് ഓർബിറ്റൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലസും അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് സൈനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് നടന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോസിറ്റീവ് കാരണം സൈനുകൾ കൃത്യമായ സിമ്മെട്രി സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുകൂടി ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി നോക്കൂ, അപ്പോൾ ഇതൊരു എഫക്റ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ്, ആക്സിസിലൂടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പിംഗും പോസിബിൾ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി വൈയും ഒരു പി വൈ ഓർബിറ്റൽ, വേറൊരു പി വൈ ഓർബിറ്റൽ. അപ്പോൾ നോക്കി, ഇവിടെ പ്ലസ് വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ മൈനസ് വരുന്നു. അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം പോസിറ്റീവ് ഓവർലാപ്പിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പോസിറ്റീവ് ഓവർലാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർബിറ്റൽസ് വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു ദെയർ സിമ്മെട്രിക്ക് അനുസരിച്ച് പോസിറ്റീവ് ഓവർ, ഈ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ സിമ്മെട്രി ഈക്വലായി, അതുകൊണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഓവർലാപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിന് എല്ലാം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറയാം. സോ ദീസ് ആർ ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ ദീസ് ആർ ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. Now we can check anti-bonding interaction. Anti-bonding interactions നടക്കാറുണ്ട്. Anti-bonding interaction arises due to negative overlap. നെഗറ്റീവ് ഓവർലാപ്പിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി-ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി സെഡ് ഓർബിറ്റൽ, അതിങ്ങനെയാണ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വേറൊരു പി സെഡ് ഓർബിറ്റൽ നേരെ തിരിച്ച് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തു വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിമ്മെട്രി വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് മൈനസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പിങ്ങിനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസും ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ്, ഇവിടെ ഒരു പ്ലസും ഇവിടെ ഒരു മൈനസും ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെയും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ്, സിമ്മെട്രി വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ. സോ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ അറൈസസ് ഡ്യൂ ടു നെഗറ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ്. പോസിറ്റീവ് സിമ്മെട്രി സെയിം ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഓവർലാപ്പ് ഓർ ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. നെഗറ്റീവ് ഓവർലാപ്പിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട്, നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. നോൺ ബോണ്ടിങ് ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. മറ്റത് രണ്ടും ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ്.
അതായത് ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ എനർജി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ എനർജി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മളിനി പഠിക്കും. നോൺ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് കാര്യം. ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ഓവർലാപ്പ്. ഓവർലാപ്പ് നടക്കുന്നേ ഇല്ല. മറ്റേ നെഗറ്റീവിലും ഓവർലാപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു ഹൈ എനർജി ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ് നോൺ ബോണ്ടിങ്? നോക്കൂ, പി വൈ എന്നുള്ളൊരു ഓർബിറ്റൽ. ഓക്കെ, പി വൈ ഓർബിറ്റൽ നമ്മളുടെ എസ് ഓർബിറ്റൽ. ഇതൊരിക്കലും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യില്ല. കാരണം പി സെഡ്, ഈ ആക്സിസിൽ കിടക്കുന്ന പി സെഡിന് നമുക്ക് എസ്സുമായിട്ട് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് പോസിബിലിറ്റിയാണ്. ഒരു പി സെഡ് കേട്ടോ, പ്ലസ് മൈനസ്, അതിന് നമ്മളുടെ എസ് ഓർബിറ്റലായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്. പി സെഡും എസ്സും പോസിറ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും പി വൈയും എസ്സും തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ്, അതൊരു നോൺ ബോണ്ടിങ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ്, സീറോ ഓവർലാപ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ പി വൈ, ഇത് പി വൈ ആണ് ഓർബിറ്റൽ, ഇത് പി എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഈ ആക്സിസിലാണ്, മറ്റേ ആൾ എക്സ് ആക്സിസിലാണ്. അപ്പോൾ അവ തമ്മിലൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ, ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല അല്ലേ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സീറോ ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആക്ച്വലി മീൻസ് ദർ ഈസ് നോ ഓവർലാപ്പ്, ദർ ഈസ് സീറോ ഓവർലാപ്പ്. എക്സാമ്പിൾ ഇതൊക്കെയാണ്, പി വൈയും എസ്സും തമ്മിൽ. ടെക്സ്റ്റിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, പി സെഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ മാറ്റണം പി വൈ. ഓക്കെ, ഇതും അതുപോലെ പി വൈയും പി എക്സും തമ്മിൽ അങ്ങനൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ അവിടെ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ബോണ്ടിങ് interaction. Bonding, anti-bonding and non-bonding interaction. Positive overlap, bonding interaction. Negative overlap, anti-bonding interaction. Zero overlap, non-bonding interaction. So this section covers the concepts of valence bond theory, and it originates from the concept of electron pair bond proposed by G.N. Lewis, and the theory VBT was proposed by Hitler and London, and they applied this theory to explain bonding in hydrogen in 1927, and later the theory was expanded by Linus Pauling, Slater and Coulson. Now we can check what are the features of valence bond theory. Valence bond theory introduces the concept of orbital overlap in covalent bonding. According to orbital overlap concept, a covalent bond is formed through electron pairing when valence shell atomic orbital of one atom combines with the valence shell atomic orbital of another atom containing an unpaired electron with the opposite spins. Then the second concept, the two electrons that get paired in the process occupy a bond orbital or localized molecular orbital. Then the overlapping causes maximum electron density to be present between the nuclei, and that attractive forces between nuclei and electron cloud that is responsible for the binding force. Then the process of overlapping is accompanied by decrease in energy. Now, the strength of covalent bond is proportional to the extent of overlapping, and the overlapping orbitals must be oriented in space such a way that the repulsive interactions are minimum and attractive interactions are maximum. Between two orbitals of same energy, the one more directionally concentrated to form a stronger bond. Then the orbital overlap with a particular orientation gives directional characteristics. Okay, and the last we discussed bonding, anti-bonding and non-bonding interaction. Positive overlap, that is if the symmetries are same, there occurs positive overlapping, and that implies bonding interaction, that is low energy interaction. Anti-bonding, if the symmetries are different, that is termed as anti-bonding, negative overlapping. And if there is no overlapping, zero overlap, that leads to non-bonding interaction.